Have you ever bunked your classes? Or are you tired of strict and boring lectures in your class? Or while studying, you have been thinking of something else? Take a chill pill. I'm here to help you out with all your problems. I'm going to guide you for a better studies ahead. Come join me for a better studies. हेलो गाइस वेलकम बैक इन माई च्यानल आजको हाम्रो भिडियो एसई ग्रेड 10 एसईसँग रिलेटेड प्यारालोग्राम एन्ड ट्रायंगल माथि छ विदाउट वेस्टिङ एनी फर्दर मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ तीनटा थ्योरम पढ्छौँ त्यो तीनटै इन थ्योरम हो इन थ्योरम भनेको त्यो सधैँ एक्जाममा आइरहेको छ टोटलमा 7वटा थ्योरम छ तीनटा ट्रायंगलबाट ट्रायंगल एन्ड प्यारालोग्रामबाट अनि 4वटा सर्कलबाट त्यो 4वटा मध्ये टोटल 4 + 3 7वटा मध्ये एउटा एक्जाममा 100% आउँछ एन्ड आउट थ्योरमको क्वेशन्स पनि यो च्याप्टरबाट आइरहेको हुन्छ 5 मार्क्सको लागि र त्योभन्दा बाहेक पनि 2 मार्क्सको डिफ्रेन्ट क्वेशन्सहरू पनि एक्जाममा पहिलाको when 100 marks exam was taken 100 marks exam लिँदाखेरि योहरू सबै आइरहेको हुन्थ्यो सो अहिलेको कोर्समा पनि यो सबै भएकाले यसले सिग्निफिकेन्ट मार्क्स होल्ड गर्छ र यसको सिग्निफिकेन्स इम्पोर्टेन्स छ सो लेट्स गेट इन्टु इट सो हाम्रो फर्स्ट थ्योरम रहेको छ टु प्यारालोग्राम स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन आर इक्वल इन एरिया भनेपछि कुनै पनि दुईटा प्यारालोग्राम एउटै बेसमा उभिएको छ र लाइक दुईटा प्यारलल लाइनको बिचमा छ भने दुईटैको एरिया सेम हुन जान्छ सो लेट्स मेक द फिगर फर्स्ट सो हामीले फिगर बनायौं यो फिगरमा ए बी सी डी एउटा प्यारालोग्राम हो मैले यतिलाई छोपेँ ए बी सी डी एउटा प्यारालोग्राम एन्ड अनदर इज ई बी सी एफ भनेपछि यति पार्ट छोप्दाखेरि दिस इज अनदर प्यारालोग्राम ई बी ओके एज वी क्यान सी मैले यहाँ दुईटा प्यारालोग्राम बनाएको छु ए बी सी डी एन्ड E, B, C, F. दुईटै प्यारालोग्राम लाइक ABCD हेर्दा यदि छोप्दाखेरि you can watch ABCD यदि छोप्दा you can watch EBCF you can see EBCF दुईटा प्यारालोग्राम छ these both parallelogram are standing on same base BC is their common base and between the same parallel line BC and ED यो दुईटै प्यारालोग्राम BC र ED को बीचमा उभिएको छ है so first of all we are going to write okay language is two parallelogram ABCD and EBCF are standing on same base BC and between the same parallel lines they are BC and ED right यसरी लेख्छौं and construction is no we don't have to do any construction केही छैन we directly move on to proof right so let's move on to proof first of all I'm going to write here serial number then statement serial number and reason right so let me make the box okay now statement number 1 statement number 1 is first of all we are going to watch in triangle EBA and triangle FCD first of all we are going to prove this triangle and this triangle are congruent and equal we have to prove this triangle and this triangle is two triangles are congruent and equal right so first of all point number 1 को सब point I मा के भन्नु मिल्छ भने that this angle and this angle are equal what angle EAB is equals to angle FBC किन
यो यो दुईटा एंगललाई म सेपरेट बनाउँछु यहाँ यस्तो छ यस्तो छ यहाँनिर छ एंगल एउटा अर्को यहाँनिर छ यो दुईटै प्यारलल लाइन छ यो दुईटै प्यारलल लाइन छ दिस बोथ आर प्यारलल लाइन सो दिस बोथ आर करस्पोन्डिङ एंगल है यसको करस्पोन्डिङ एंगल यो अनि यसको करस्पोन्डिङ एंगल यो है सो व्हाई दिस एंगल एन्ड दिस एंगल इज व्हाट करस्पोन्डिङ एंगल करस्पोन्डिङ भएको छ यु कैन सी यो र यो प्यारलल लाइन हो र यो करस्पोन्डिङ एंगल सो पोइन्ट नम्बर 1 किन being corresponding angle right being corresponding angle point number 2 is this angle is equals to this angle that means angle AEB equals to angle BFC किन same reason है यसमा के छ यसमा यसरी छ parallel line दुईटा like you can see this and this parallel line so that this and this is corresponding angle किन being same being corresponding angle right and next thing is EB is equals to FC EB equals to FC यो र यो किन being opposite sides of parallelogram right parallelogram को opposite sides छ point number 3 is के EB equals to FC किन being opposite side of parallelogram being opposite yeah okay so being opposite side of okay being opposite sides of parallelogram what EB equals to FC किन being opposite sides of parallelogram अब यहाँ के मिल्यो यहाँ सुरुमा एंगल मिल्यो A अर्को एंगल मिल्यो A अनि साइड मिल्यो S AAS एक्ज्युमबाट यो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहछ एंगल साइड यहाँ एंगल यहाँ साइड so point number 2 मा what we can write that triangle EBA is congruent to triangle FCD FCD र EBA के छ congruent छ किन point number 2 को रिजन किन by AAS axiom है AAS axiom बाट then we go to point number 3 point number 3 is now these triangles are equal EBA is equals to triangle FCD EBA is equals to FCD why point number 3 why they are equal from statement 2 from statement 2 we have now proved this triangle is equal to this triangle how first of all सबसे सुरुमा EBA is equal to FCD देखाउनको लागि सुरुमा this angle and this angle is corresponding then this angle and this angle is corresponding then this side and this side is corresponding because of both sides of parallelogram so they are congruent by AAS axiom and they are equal from statement 2 now we move ahead अगाडि लेख्दाखेरि के लेख्छौं अगाडि बढ्दाखेरि point number 4 मा सबसे अगाडि यो दुईटा इक्वल छ triangle EBA is equals to triangle FCD त्यही माथिकै कुरा लेखेको अब दुईतिर हामी ट्रापेजियम ABCF कुन यो ट्रापेजियम हामी जोड्छौं एडिङ ट्रापेजियम ABCF on both side plus trapezium ABCF है adding trapezium ABCF on both sides ABCF adding ABCF on both sides reason is adding ABCF on both sides right now the final part is अब यो ट्रायंगल मा EBA plus trapezium ABCF let's mark it EBA भनेको यो भयो plus trapezium ABCF भनेको यति भयो यो भनेको त के रहेछ parallelogram EBCF कुन रहेछ parallelogram this plus this is parallelogram which
EBCF and equals to, then we add this triangle and this trapezium. Let's mark it, म shade गरिदिन्छु. This is trapezium and this is triangle. This makes parallelogram ABCD. Parallelogram ABCD. Right? How? From statement 4. From statement 4. Hence prove. हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने थियो? We had to prove that ABCD is equals to EBCF because they are standing on the same base and between the same parallel line. They are between the same parallel line. Hence proved. What we have proved that? We have proved that parallelogram standing on the same base between the same parallel line are equal in area. They are equal in area. So when two parallelograms are standing on the same base between the same parallel line, then they are equal in area. Okay, two parallelogram are equal. Now let's talk about triangle and a parallelogram, right? जब एउटा triangle and एउटा parallelogram are standing on the same base between the same parallel line, then के हुन्छ? त्यतिखेर के हुन्छ भने that triangle is half of parallelogram standing on the same base between the same parallel line, or कि त parallelogram is double of triangle standing on the same base between the same parallel line भनेर क्वेशन सोधेको हुन सक्छ है. बोथ द केस को लागि सेम थ्योरेटिकल प्रुफ हो है. लेट मी शो यु. सबसे अगाडि के गर्छौं भने सेम त्यही अघिको शेप बनाउँछौं. दिस शेप, यो शेपमा मैले अगाडि प्यारालोग्राम ABCD बनाए. This is parallel to this and this is parallel to this. This is parallelogram ABCD. अनि यही मैले एउटा ट्रायंगल बनाए जुन चाहिँ सेम बेस BC बेस में उभिएको अर्को ट्रायंगल छ. ट्रायंगल को नाम EBC छ. EBC छ ट्रायंगल को नाम. अनि यसमा चाहिँ हामीले एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ. कन्स्ट्रक्सन इज F parallel to EB is made. FC parallel to EB is made, right? अब यो थ्योरम में हमने के प्रूव गर्नु छ? We have to prove that triangle standing on the same base to a parallelogram is half, or parallelogram is double of triangle standing on the same base between the same parallel. यो ट्रायंगल चाहिँ यो parallelogram को आधी छ, त यो parallelogram यो triangle को आधी छ भनेर डबल छ भनेर प्रूव गर्नु पर्ने हुन्छ है. यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हामी लेख्छौं. कन्स्ट्रक्सनमा के लेख्छौं? Construction में key lection we write that FC parallel to EB is made. We have to write that. Okay, we have to write that in construction. So let's go to theoretical proof. सबसे पहले proof में जाऊँगा आगे. This is very easy. Look at here. First of all, again we have to make statement as an reason. Let's make the bracket. Okay, so point number 1 is gonna be, it's gonna be that EBCF is a parallelogram. EBCF is a parallelogram. Being opposite sides are parallel. Being, because this is parallel to this and this is parallel to this. Yeah. Being opposite sides are parallel. Okay. Being opposite sides are parallel, and we have this is our point number 1. Then we have our point number 2. Point number 2 is parallelogram ABCD equals to parallelogram EBCF. EBCF. This parallelogram is equal to this parallelogram. Kina? Is it a parallel? Why these two are equal? Because भक्कर हमले prove गर्यौं two parallelograms standing on same base between the same parallel line are equal in area. Okay, two I'll write parallelogram
standing on same base between same parallel lines are equal in area. Okay, these two are equal. After that, we can write that point number 3 is triangle EBC is 1 by 2 is half of what is half of parallelogram EBCF. यो प्यारालोग्राम को यो ट्रायंगल आदि छ आदि किन छ डायगोनली बाइसेक्टेड बीचबाट डायगोनलले काटेको छ त्यही भएर EB कुन EBCF को यसको ठ्याक्क आदि छ किन बीइङ डायगोनली बाइसेक्टेड डायगोनलबाट बाइसेक्ट गरेको छ त्यही भएर बीइङ किन आदि छ बीइङ diagonally bisected. Okay, bisected. Being diagonally bisected, we close this. Then we are going to write point number 4 is triangle EBC is 1 by 2 of parallelogram ABCD. किन अब सबसे अगाडि यो दुईटा प्यारालोग्राम इक्वल छ ABCD र EBCF हो अब EBCF सँग EBC चाहिँ आदि छ भने त ABCD सँग पनि आदि हुनु पर्ने हो है EBCD र EBCF र ABCD आर इक्वल अनि EBCF सँग EBC इज हाफ देन ABCD सँग पनि हाफ हुनु पर्ने हो एज क्लियर एज दैट यो दुईटा इक्वल छ दुईटा प्यारालोग्राम इक्वल छ एउटा प्यारालोग्राम सँग अर्को ट्रायंगल आदि छ भने जुन इक्वल भएको अर्को प्यारालोग्राम सँग पनि त एरियामा हाफ हुनु पर्छ सेम रिजन किन बीइङ इन फ्रम स्टेटमेन्ट 2 and 3 from statement 2 and 3 statement 2 and 3 बाट चाहिँ हामीले यो गरे hence हाम्रो proof triangle is half of parallelogram standing on same base between the same parallel proof भयो in case parallelogram is double भनेर लेख्नु परेको भए यो 2 यता क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने अनि triangle parallelogram is double of triangle standing on same base with the same parallel line आउँथ्यो त्यो ल्याङ्ग्वेज को फरक मात्र हो 2 ले यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने hence proved right so it is as simple as that सबसे सुरुमा के गर्यौं हामीले एउटा कन्सेप्ट अगाडि यहाँ ABCD भन्ने प्यारालोग्राम थियो र EBC भन्ने एउटा ट्रायंगल थियो दुईटै एउटै बेसमा थियो EBC भन्ने बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन अनि प्रुभ गर्नको लागि सबसे अगाडि एउटा कन्स्ट्रक्सन FC भन्ने ड्रा गर्यौं व्हिच इज प्यारलल टु EB त्यो गरिसकेपछि EBCF इज अ प्यारालोग्राम किन अपोजिट साइड्स प्यारलल थियो योसँग यो प्यारलल अनि त्यसपछि गएर हामीले के गर्यौं भने यो जुन प्यारालोग्राम छ EBCF त्यो चाहिँ ABCD सँग इक्वल इन एरिया देखायौं किन स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन त्यही भएर दुईटै प्यारालोग्रामको एरिया इक्वल हुन गयो त्यसपछि गएर हामीले ट्रायंगल हेर्यौं यो ट्रायंगल जुन छ हाम्रो कन्स्ट्रक्टेड EBCF प्यारालोग्रामको आधी हुन जान्छ हाफ हुन जान्छ किन बीइङ डायगोनली बाइसेक्टेड डायगोनलले यसलाई बाइसेक्ट गरेको छ बीइङ डायगोनली बाइसेक्टेड त्यही भएर अनि जब यो दुईटा प्यारालोग्राम इक्वल छ अनि यो प्यारालोग्राम सँग यो ट्रायंगल आदि छ भने यो प्यारालोग्राम सँग पनि यो आदि हुनुपर्छ भनेर लेख्यौं हिन्स प्रूफ द ट्रायंगल इज हाफ अफ प्यारालोग्राम स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन अब यसैलाई 2 यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने प्यारालोग्राम इज डबल अफ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन प्रूफड है hence this is also proved okay then let's move out to our third and final theorem from in theorem third and final theorem from in theorem and that is two triangles standing on same base between the same parallel lines are equal in area we have to make now two triangles for that सबसे सुरुमा अघि जस्तै एउटा फिगर बनाऊ let's make same type of figure no I'm sorry यो चाहिँदैन
Now we are these lines are parallel, okay, and we have to make two triangles. First is A B C is triangle, and इतने BC base में उभेको अर्को triangle, that is BCD is another triangle, and we have to make one construction here, which is BE is parallel to DC. BE is parallel to DC. BE चाहिँ DC सँग parallel छ. construction चाहिँ यो भयो. सेम अघिको जस्तै हामी अब टेबल बनाउँछौं, that is serial number STATEMENT statement. Then again we have to write serial number, then again region, okay, and then we make the boxes. Make the boxes, and then we have to write our point number 1. What is our point number 1? Our point number 1 is EBCD is a parallelogram. EBCD is a parallelogram. Why it is a parallelogram? Being opposite sides are parallel. Being opposite sides are parallel. Okay, being opposite sides are parallel, so it is a parallelogram. Then in point number 2, we have to write that triangle ABC is equals to 1/2 parallelogram EBCD. ABC is half of EBCD. किन भर्खर हामीले गरेको त्यही थ्योरम, because triangle is half of parallelogram standing on same base between the same parallel line. Triangle चाहिँ parallelogram को आधी हुन्छ standing on same base between the same parallel line. भर्खर हामीले थ्योरम प्रुभ गर्यौं. Being triangle is half of parallelogram standing on same base between the same parallel lines. Okay, now we move ahead. Again, triangle BCD is also half of parallelogram EBCD. Again, EBCD को आधी, BCD पनि आधी छ, किन यो चाहिँ डायगोनली बाइसेक्टेड, यो चाहिँ parallelogram, यो चाहिँ डायगोनली बाइसेक्टेड है, त्यो parallelogram को डायगोनली बाइसेक्टेड, त्यही भएर point number 3 being diagonally bisected. Okay, now look at here that this triangle is also half of this parallelogram and this triangle is also half of this parallelogram. यो triangle पनि यो parallelogram को आधी हो, यो triangle पनि त्यही parallelogram को आधी हो भने यो दुईटा parallelogram triangle के हुन्छ? Both triangle are equal. Triangle ABC is equals to triangle BCD. Hence proof. Point number 4 from statement 2 and 3. Right? This is very easy. So this statement is also proved. So two triangles standing on, we have to make one construction. First ABC र BCD भन्ने ट्रायंगल थियो, त्यहाँ हामीले BE parallel to CD बनायौं, जसले गर्दा EBCD is a parallelogram, अपोजिट साइड प्यारलल भएर. अब यो प्यारलोग्राम को ABC आधी किन, being triangle is half of parallelogram standing on the same base between the same parallel line, एउटै बेसमा उभिएको छ, त्यही भएर. अनि त्यसपछि गएर सेकेन्ड पोइन्ट इज यही प्यारलोग्राम को BCD ट्रायंगल पनि आधी हुन्छ, किन डायगोनली बाइसेक्ट भएर. अनि सेम प्यारलोग्राम को दुईटै ट्रायंगल आधी छ भने दुईटै ट्रायंगल को एरिया इक्वल हुन जान्छ. हिन्स प्रूफ. द्याट्स अल. ओके देन हामीले तीनटा थ्योरम पढ्यौं. फर्स्ट इज two parallelogram standing on same base between the same parallel line are equal in area. दुईटा प्यारलोग्राम चाहिँ सेम बेसमा उभिएको छ र सेम प्यारलल लाइनको बीचमा छ भने एरिया इक्वल हुन्छ. सेकेन्ड पोइन्ट हामीले के पढ्यौं भने triangle is half of parallelogram standing on the same base between the same parallel line. Triangle चाहिँ parallelogram को आधी हुन्छ standing on same base between the same parallel line. And third point is two triangle standing on the same base between the same parallel line are equal in area. That's it. Now let's move on to some important questions from this chapter. Okay guys, as you can see I have 3 questions on the board. 3 question लेखेको छु मैले. सबसे सुरुमा
तीनटै डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन छ। लेट्स डु इट। यो एक्जाममा 2 मार्क्सको क्वेसनमा सोध्न सक्छ। सो सबसे अगाडि लेट्स स्टार्ट विथ क्वेसन नम्बर 1। यहाँ के छ भने ABCD इज अ प्यारालोग्राम। सबै साइड प्यारलल दिएको छ है। ABCD इज अ प्यारालोग्राम। अनि के भनेको छ E इज द मिड पोइन्ट अफ AD। AD को मिड पोइन्ट चाहिँ कुन रहेको छ? E रहेको छ है। अनि हामीलाई BC 8 सेन्टिमिटर अनि यहाँ हाइट यसको यो कन्स्ट्रक्टेड हाइट हो, कन्स्ट्रक्सनमा दिएको छ यो दिस इज 6 सेन्टिमिटर है। अनि हामीलाई चाहिँ शेडेड रिजन को एरिया निकाल्नु छ। सो सबसे अगाडि हामी ABCD को एरिया निकाल्छौं। एरिया अफ ABCD is equals to base into height that is 8 into 6 that is 48 centimeter square 48 centimeter square आयो है। त्यसपछि गएर we are going to find out area of ABE and ECD or let's say area of BCE को अगाडि निकाल्न। So what we are going to do is area of triangle BEC। BEC के हुन्छ? BEC is 1/2 of parallelogram ABCD। ABCD को आधी हुन्छ BEC। किन? Standing on same base between the same parallel line। The reason लेख्नु पर्छ। You have to write the reason that two triangles standing on the same base between the same parallel line are equal in area। You have to write the answers in exams। Then 1/2 or triangle is half of parallelogram standing on the same base between the same parallel line। यहाँ reason लेखिसकेपछि 1/2 into area of parallelogram कति छ? 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर that is काट्यो भने that is 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब हेर्नु यो ट्रायंगल को एरिया आइसक्यो। अब यहाँ पैरेललोग्राम पनि आइसक्यो। अब यो पुरै पैरेललोग्रामबाट ABE र ECD को एरिया निकाल्नका लागि के गर्नुपर्छ? सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। एरिया अफ ट्रायंगल ABE प्लस ट्रायंगल ECD इक्वल्स टु 48 minus 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर that is कति? 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अनि हामीलाई के थाहा छ? ABE र ECD चाहिँ इक्वल छ। किन? E चाहिँ मिड पोइन्ट हो। ध्यान दिनु होला यही छ मेन पोइन्ट। E चाहिँ मिड पोइन्ट हो भने AD को मिड पोइन्ट हो भने ABE र ECD इक्वल हुन्छ है। दुईटै इक्वल हुन्छ भने हामी यहाँ के लेख्न मिल्छ? ट्रायंगल ABE र ECD को ठाउँमा पनि AEB लेख्न मिल्छ किनभने बोथ आर इक्वल। यहाँ हामी लेख्दिन्छौं। यहाँ के लेख्छौं? ट्रायंगल ABE इक्वल्स टु ट्रायंगल ABE। दुईटै इक्वल छ। ABE इक्वल्स टु ECD सरी ABE इक्वल्स टु ECD। यो दुईटै ट्रायंगल इक्वल छ E मिड पोइन्ट भएर। अब यहाँ 2 टाइम्स ट्रायंगल ABE इक्वल्स टु 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो 2 यता जाँदा डिवाइड मा जान्छ। ट्रायंगल ABE को एरिया कति हुन्छ? 24/2 that is 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर है। बुझ्नु भयो? सबसे अगाडि के गर्यौं? ABCD को एरिया निकाल्यौं that is बेस इन्टु हाइट गरेर यहाँ एरिया निकाल्यौं। त्यसपछि गएर ट्रायंगल BCE को एरिया निकाल्यौं that is 1/2 of parallelogram because triangle is half of parallelogram standing on the same base between the same parallel line। त्यसपछि गएर यो दुईटाको एरिया निकाल्नको लागि पुरै एरियाबाट बिचको ट्रायंगलको एरिया सबट्र्याक्ट गरिदियौ, त्यो एरिया आयो। त्यसपछि गएर यो ट्रायंगल इक्वल छ किन ई मिड पोइन्ट छ, त्यही भएर दुईटैको ठाउँमा त्यही लेख्यौं, रिजन यहाँ छ र डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आयो। होपफुली यु गेट दिस। नाउ लेट्स मुभ टु क्वेशन नम्बर 2। लेट्स ड्रप दिस। ओके, क्वेशन नम्बर 2 मा ध्यान दिनु होला। यहाँ एउटा प्यारालोग्राम दिएको छ ABCD अनि अर्को प्यारालोग्राम दिएको छ BCPQ BCQP दुईटै प्यारालोग्राम दिएको छ अनि यहाँ साइड दिएको छ अनि हामीलाई CQ को लेन्थ निकाल्नु छ। तो सबसे अगाडि एरिया अफ ABCD को एरिया के हुन्छ? 8 into 6 that is 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर। 8 × 40 8 × 48 86 है आयो। त्यसपछि गएर एरिया अफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टु एरिया अफ पैरेललोग्राम कुन? BCQP। किन?
योसँग यसको पनि एरिया इक्वल छ भन्दैछु म किन being parallelogram equal being area of parallelogram equal standing on the same base between the same parallel line दुईटै parallelogram यो parallelogram हेरौँ या यो parallelogram दुईटै parallelogram एउटै बेस BC बेसमा उभिएको छ र यो दुईटै लाइन के छ प्यारलल छ है दुईटै एउटै प्यारलल लाइनको बीचमा छ त्यही भएर दुईटैको एरिया इक्वल हुन्छ त्यही भएर एरिया अफ प्यारलोग्राम BCQP कति हुन्छ 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ किनभने ABCD को अलरेडी हामीले 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर निकालिसक्यौं ABCD 48 हो भने BCQP पनि 48 हो किनभने स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारलल अब एरिया अफ BCQP के हुन्छ हाइट इन्टु लेन्थ हाइट के छ PR इज हाइट PR इन्टु लेन्थ कति छ CQ इज द लेन्थ बेस इन्टु हाइट 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर अब यहाँ के गर्छ PR हामीलाई 4 दिएको छ 4 into CQ is equals to 48 centimeter square. यहाँबाट CQ is equals to 48 by 4 that is 12 centimeter. है लेन्थ कति आयो 12 centimeter. Let me repeat this कसरी गरे मैले यो क्वेशन सबसे अगाडि ABCD को एरिया निकाले ABCD को एरिया को लागि 8 into 6 लेन्थ into ब्रेथ गरेर आयो त्यसपछि गएर यो सँग यो एरिया इक्वल किन सेम बेस सेम प्यारलल लाइनको बीचमा त्यही भएर यसको एरिया पनि 48 भयो यसको एरियाको फर्मुला height into base height कति छ 4 छ डिवाइड गरेर ठ्याक्कै आन्सर आयो hopefully you get this as well okay now let's move to our third and last questions that is this one यहाँ के भनेको छ ABCD is a square ABCD के हो ABCD is a square अनि हामीलाई के भनेको छ पेरिमिटर दिएको छ के को पेरिमिटर दिएको छ ABCD स्क्वायर को पेरिमिटर दिएको छ अनि F चाहिँ मिड पोइन्ट हो F इज मिड पोइन्ट F इज के मिड पोइन्ट अफ व्हाट मिड पोइन्ट अफ BC को मिड पोइन्ट हो F है भने हामीलाई के निकाल्नु छ फाइन्ड द एरिया अफ FCB सबसे अगाडि हामीलाई पेरिमिटर अफ स्क्वायर दिएको छ पेरिमिटर को फर्मुला के छ पेरिमिटर अफ स्क्वायर ABCD 48 सेन्टिमिटर दिएको छ पेरिमीटर का फॉर्मूला था 4L that is 48 and L is equals to 48 by 4 and that will come 12 centimeter length will come now अब हामी एरिया निकाल्छौं एरिया यो पेरिमिटर भर्खर आएको थियो ABCD को पेरिमिटर आएको थियो एरिया अफ ABCD को एरिया कति हुन्छ एरिया इज L स्क्वायर that is 12 स्क्वायर which is 144 सेन्टिमिटर स्क्वायर अब यसको एरिया आइसक्यो यसको एरिया आइसकेपछि हामी यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्सन गरौँ डट लाइन गरेर हामी यहाँ एउटा G भन्ने हाल्छौँ है अब GFCD को एरिया निकाल्न एरिया अफ GFCD को एरिया कसरी निकाल्ने GFCD को एरिया निकाल्न इज भेरी इजी व्हाट वी कैन डू इज GFCD को एरिया निकाल्नको लागि यो प्यारलल यो स्क्वायर को एरिया को आधी हुन्छ किनभने यो मिड पोइन्ट हो त्यही भएर दैट इज 144 डिवाइड बाइ 2 किन रिजन बीइङ F इज द मिड पोइन्ट अफ स्क्वायर को मिड पोइन्ट हो यो F यो ठ्याक्क दुई आधीमा डिवाइड गरेको छ त्यही भएर यो पुरै यो यसको एरिया र यसको एरिया सेम हुन्छ व्हिच मीन्स यसको एरियाको ठ्याक्क आधी यो हुन्छ व्हिच इज कति आउँछ 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ है यसको एरिया अब त्यसपछि गएर हेरौं अब यो जुन शेप छ यो पनि स्क्वायरै हुनुपर्ने हो अब फिगरमा रेक्टेंगल देखाछ यो स्क्वायर र यो ट्रायंगल एउटै बेसमा उभिएको छ दे आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन एउटै प्यारलल लाइनको बीचमा उभिएको छ सो एरिया अफ ट्रायंगल FCE को के हुन्छ दैट इज 1/2 अफ GFCD को 1/2 that is 1/2 into 72 आसा GFCD को that is 36 centimeter square that's all एकदम सजिलो छ so let me tell you मैले कसरी गरे सबसे अगाडि ABCD को पेरिमिटर दिएको थियो पेरिमिटरबाट 4L फर्मुला निकाले लेन्थ निकाले 12 सेन्टिमिटर आयो एरिया को फर्मुला L स्क्वायर लगाएर 12 स्क्वायर गरेर 144 निकाले त्यसपछि GFCD यसको ठ्याक्क आधी हुन्छ किन मिड पोइन्ट छ F चाहिँ मिड पोइन्ट छ त्यही भएर ठ्याक्क आधी हुन्छ त्यसपछि गएर यो यसको एरिया सँग ट्रायंगल को एरिया ठ्याक्क हाफ हुन्छ किनभने स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन
Okay, hopefully you understood it. सबैजनाले बुझ्नुभयो होला. If you understand it, if you think I have helped you a little bit in your studies, please like, subscribe and share my channel. एकदम थोरै subscribers हरु छन्. Hopefully you support me. Take care. I wish you a very good health. Take care. Bye bye.